घनश्यामे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम 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 तुम्हें ढूंढने घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ अपने अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ घनश्याम 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 तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ तुझे अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ घनश्याम 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 तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ सुदामा विप्र की द्वारकाधीश कृष्ण की तेरी नजरे में जुल्फ में मुस्कान मधुर है तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है उलझा है सब में मन उलझा है सब में मन तो छुड़ाए कहाँ कहाँ घनश्याम 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 तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ दिन रात अश्रु बिंदु बरसते मगा दिन रात अश्रु बिंदु बरसते मगा पर तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए
कहाँ कहाँ घनश्याम घनश्यामी घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ कत दूर अरे कत दूर से द्वारकापुरी अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढ निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि वो घनश्याम घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ घनश्याम 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 तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ घनश्याम घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ। बोले सीतामा विप्र की द्वारकाधीश भगवान की। किधर जा रहे हो? देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण की दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरा बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस करके आया हो।
दौर पालो कन्हैया से कह दो, अरे दौर पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीबा गया है, तुम्हारे महल के करीबा गया है। न सर पे है पगड़े न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया क्यों नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया क्यों नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़े न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़े न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़े न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सखावर से नसीबा गया है, कि मिलने सखावर से नसीबा गया है। द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा मित्र की। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहने, सुनते ही दौड़े चले आए मोहने, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, यार द्वार पालो
कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरबा गया है, इधर पे सुदामा गरबा गया है। अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आसो में प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आसो में सैम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा सुदामा। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरा करीब आ गया है। और द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, और द्वारे पालो कन्हैया से कह दो कि मेरे सुदामा करीब आ गया है। मिलने सखा बसे नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बसे नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बसे नसीब आ गया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, सुदामा विप्र की जय, सुदामा विप्र की भगवान। रुक्मिणी आदि देवीगण सकल श्रीकृष्णेर सेवाते द्वारकाधीशेर सेवाते तारा रत छिलेन। द्वारकाधीशेर मध्य कोनो प्रश्नता छिल ना। तार भक्त ताके आह्वान करछेन, ताके जप करछेन, ताके स्मरण चिंतन करछेन। तार जे बिरह प्रार्थना कातर प्रार्थनाते भगवान स्वयं तिनी की करलेन, सुदामार संगे मिले ताके की करलेन, निजेर अंकेर पर्जांकेर ऊपर तिनी पालंकेर ऊपर उपवेशन करालेन। पृथक स्थानेते तिनी उपवेशन करालेन ना, निज शय्याते निज उपवेशनेर स्थानेते फेननिपा दुग्ध फेननिपा शय्याते तिनी उपवेशन करालेन। उपवेशन करी प्रभु निजेर चरणेर निजेर चोखेर जलेर द्वारा तिनी सुदामार श्री चरणके विधौत करेछिलेन। কি করেছিলেন? নিজেরা নিজের চোখের জল দিয়ে সুদামার শ্রী চরণকে ধৌত করেছিলেন, বিধৌত করেছিলেন। রুক্মিণী সত্যভামা আদি দ্বারকাধীশের এই অপূর্ব লীলা, অপূর্ব ভক্তির প্রতি যে ভগবানের যে এই প্রকার বিরহ, না পরনে কোনো উত্তম বসন আছে, না কোনো অলঙ্কার আছে, সুদামার জীর্ণ শীর্ণ মলিন বস্ত্র, কত জায়গাতে যে বস্ত্র তার ফেটে গেছে, ছিঁড়ে গেছে, এমন মলিন বস্ত্র পরিধান করে আছেন সুদামা। ভগবানের কাছে বস্ত্র প্রিয় নয়, ভগবানের কাছে অলঙ্কার প্রিয় নয়, ভগবানের কাছে ভক্তির যে চোখের জল, যে নেত্রে বাড়ি, ভক্তের যে ভক্তি ভাবনাপন্ন যে মন, ভক্তের যে করুণ প্রার্থনা, নিত্য নিরন্তর ভক্ত যে তার শ্রী চোখের জলের দ্বারা ভগবানকে ভক্তি করেছেন, ভগবান সেই ভক্তিকে তিনি সম্মান করেন। তিনি পরম পূর্ণ হলেও কিন্তু ভক্তির নেত্র জল, তিনিও সেই নেত্র জল দিয়ে ভগবানকে ভক্তি করলে ভগবানও সেই ভক্তকে ভক্তি করেন। ভগবান সম্মান করলে ভগবানও ভক্তকে সম্মান করেন। ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য চোখের জল ফেলে, ভগবানও তাই ভক্তির শ্রীচরণকে নিজের চোখের নয়নের বাড়ি দিয়ে প্রেমাশ্রু দিয়ে দ্বারকাধীশ তিনি চরণকে বিধৌত করেছিলেন। রুক্মিণী সত্যভামা যা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এ কি অবস্থা হে প্রভু, হে দ্বারকাধীশ, জীবনে এমন কোনো তো পরিস্থিতি দেখিনি, এমন পরিস্থিতি কখনোই প্রদর্শন হয়নি
জীবনে প্রথম দেখলাম কি এমন, কি এর পরিচয় কিছুই তো জানলাম না। এমন পরিচয় না নিয়েই তিনি যেভাবে ভক্তের কাছে ভগবানের একটাই পরিচয়, তার নাম কি মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করা। নাম করতে করতে নামের যে চিন্তন যে ভক্ত করেন, এটাই তো তার পরিচয়। ভগবান সুদামাকে তিনি যে কোনো পাদুকা কোনো কিছুই ব্যবহার না করে তিনি যে দ্বারকার পথে অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, কতই না কণ্টক, কতই কাঁটা তার পায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ভগবান তার শ্রীচরণকে হৃদয়ের মধ্যে ধরলেন। তার চরণ থেকে যে কণ্টক প্রবেশ করেছেন, তার রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেছে। তার শ্রীচরণ, সুদামার শ্রীচরণকে অঙ্কে নিয়ে কোলে নিয়ে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে তার কণ্টককে তিনি নির্গত করছেন, বের করছেন। সেই কণ্টককে, যখন কণ্টককে বের করছেন তখন রক্তস্খলিত হচ্ছেন, সেই রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেছে প্রভুর শ্রীবস্ত্র, প্রভুর শ্রী অঙ্গ। ভক্তের ভক্তিরূপ রঙেতে রঞ্জিত হয়ে গেছেন প্রভুর হৃদয়। হৃদয়ে লিখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে। প্রভু ভক্তের যে চরণ রঞ্জিত সেই রঙকে তিনি হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করলেন, সম্মান করলেন, উপবেশন করালেন, কথোপকথন করলেন। সুদামা, তোমার কি মনে আছে সেদিনের কথা? রুক্মিণী আদি সকলকে, রুক্মিণীকে বললেন, তুমি সুদামার এই চরণ ধৌত আমার পরম প্রিয়, যে ভক্তির শ্রী চরণ দৌত জলকে, বাড়িকে, অমৃতকে, চরণামৃতকে এই ছড়িয়ে দাও, এই দ্বারকাতে সর্বত্র সিঞ্চন করো। যদি দ্বারকার মধ্যে কিছু অশুভ থাকে, সুদামার বিধৌত চরণের জলেতে, বিধৌত চরণামৃততে, নয়নের প্রেমাশ্রু বাড়িতে আজ দ্বারকাপুরীকে পবিত্র করে দাও, বিশুদ্ধকরণ করো। অর্থ দিয়ে, ধন দিয়ে, টাকা পয়সা দিয়ে কখনো এই চরণের অমৃতে কখনো পাওয়া যায় না। এ তো ভক্তির অমৃত, তো প্রেমের অমৃত। ভক্তের ভগবানের মিলনের যে প্রেমাশ্রুরূপ যে অমৃতকে সিঞ্চন করো, সিঞ্চিত করো। হে রুক্মিণী আদি দেবীগণ, সিঞ্চন করো এই দ্বারকাপুরীকে, পরম পবিত্র থেকে পরম পবিত্রতে স্থাপনা করো এই দ্বারকাপুরীকে। যে দ্বারকাপুরী ঐশ্বর্যতে পরিপূর্ণ আছে, আজকে শুধু ঐশ্বর্য তার প্রমাণ নয়, ভক্তের বিধৌত, ভক্তের চরণামৃততেও পরিপূর্ণ করে দাও। তবেই তো দ্বারকা ঐশ্বর্যের সফলতা। ঐশ্বর্য থাকলে মাধুর্যময় ভক্তের সেই পূর্ণ হয় না, পূর্ণিত হয় না তাদের হৃদয়। কিন্তু সুদামার জল যদি থাকে, চরণ ধৌত অমৃত যদি থাকে, দ্বারকার ঐশ্বর্যকে তিনি সুদামার চরণ ধৌত যে শোভা বর্ধন করার জন্য তিনি সিঞ্চন করালেন। চরণের অমৃতকে তিনি সম্মান করলেন। ভগবান নিজে আচরণ করে জগৎকে প্রদর্শন করালেন, নিজে সুদামার চরণ সেবা করে জগৎকে প্রদর্শন করালেন। হে জগৎ জীব, তোমরাও যজ্জত আচরতি শ্রেষ্ঠ তদ্দেব তর্জনা। শ্রেষ্ঠরা যদি আচরণ না করে, ভগবান নিজে আপনি আচরি ধর্ম জীবারে শিখায়, আপনি না কইলে ধর্ম জীবে শিখানো না যায়, ইহা জগৎকে প্রদর্শন করালেন। হে জগৎ জীব, তোমরা আচরণ করো। ভগবান সেটা অনুসরণ নয়, অনুকরণ করতে বললেন। আমি যেটা করছি সেটা করো, কিন্তু গোবর্ধন ধারণাদি লীলাকে তোমরা অনুকরণ করো না, অনুসরণ করো। এক অনুসরণ, এক অনুকরণ। কিন্তু চরণ ধৌত যে কার্য, যে সেবা, একে অনুকরণ করো জীবনে। সাধু গুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে কখনো অবহেলা করো না। আমরা কি করি, সাধু গুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আমরা ঘরে যেন আসতে না পারে, আমরা ঘরের সম্পদে চুরি হয়ে যাবে বলে আমরা কুকুরকে পুষে রাখি, কুত্তাকে পুষি। কিন্তু যেমন চুরি করার জন্য চোর আসতে পারে না, তেমন সন্তও তো আসতে পারে না। কিন্তু দ্বারকাপুরীর মধ্যে এইরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দ্বারিগণ উন্মুক্ত দশাতে, ব্রাহ্মণের কোনো গতিকে বাধা দেবেন কে আছে জগতে?
ব্রাহ্মণ ভক্তকে, ভগবানের একান্ত নিজজন ভক্তকে বাধা দেওয়ার মতো পৃথিবীতে কেউ নেই। যেখানে ভগবান বাধা দেন না, ভক্ত কি বাধা দেবেন? একান্তভাবে ভগবান প্রকোষ্ঠ থেকে, তিনি পুরী থেকে অসন্তোষ বোধ করলেন রুক্মিণী আদির সেবাকে। রুক্মিণীরা চিন্তা করলেন, প্রভু কেন আজকে নিজের মনের মধ্যে কোনো প্রসন্নতা নেই, যেন বিচলিত মানা। তিনি জানতে পারলেন তিনি সর্বান্তর্যামী সুদামা আমাকে ডাকছে, আমাকে আহ্বান করছেন, আমাকে স্মরণ বন্ধন চিন্তন করছেন। আমি সম্মান করব কেমন করে, কখন করব? সর্বান্তর্যামী প্রভু সুদামাকে সম্মান করলেন। সেই রাত্রিতে সুদামাকে নিজ দুগ্ধ ফেরানোর শয্যার মধ্যে বসালেন। আমরা যেমন গেস্ট রুম একটা বানিয়ে রাখি, অন্তর্মহলে সাধুগুরু বৈষ্ণবকে যেতে দেই না, বাইরে কিছু আমরা চেয়ার আদিকে রাখি, সেখানে কথা বলি, সেখান থেকে বিদায় করে দিই দক্ষিণা দিয়ে। কিন্তু ভগবান তা করলেন না, সুদামাকে গেস্ট রুমের মধ্যে বসালেন না, তিনি নিজের পর্যাঙ্কিতে একবার অন্তর্মহলে নিয়ে গেলেন। অনেক প্রিয় শয্যাতে যেখানে তিনি উপবেশন করেন, তিনি ভেদ করলেন না। ইহাই তো মিত্রত্ব। সখার সঙ্গে, ভক্তের সঙ্গে যদি ভগবানের ভেদ থাকলো, তাহলে মিত্র শব্দ, সখা শব্দ কোথা থেকে আসলো? সখ্যত্বতে কখনো ভেদ থাকে না, মিত্রত্বতে কখনো ভেদ থাকে না, অভেদ থাকে সেখানে অভেদ। যাবৎ দ্বৈতমেব ভবতি তাবৎ ইতর ইতরং পশ্যতি। যদি দ্বৈত ভাব থাকে তাহলে সেখানে ভিন্ন দৃষ্টি থাকবে। ভক্তির ভগবানের যথার্থ মিলন সেখানে থাকতে পারে না, সেখানে প্রেমবাড়ির সিঞ্চন হতে পারে না। এই জন্য ভগবান ভেদকে পরিত্যাগ করে অভেদকে স্থাপনা করেছিলেন, নিজেই সেবা করলেন। রুক্মিণী সত্যভামাকে তিনি চরণ সেবা করতে দিলেন না, নিজের স্বয়ং হাতে দিয়ে সেবা করেছিলেন, নিজের শ্রী হস্তেতে তিনি সেবা করেছিলেন। সেই রাত্রিতে সুদামাকে পর্যাঙ্কের মধ্যে বসে সুদামাকে বললেন, সুদামা তোমার মনে আছে? মনে আছে অবন্তী নগরে গুরুদেবের কাছে আমরা, গুরুদেবের আশ্রমেতে আমরা অধ্যয়ন করেছিলাম। আমি তো গুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়ে চলে আসলাম। সেই কথা কি তোমার মনে আছে? তুমি কি বিবাহাদি করেছ? পরস্পর বাল্যকালের সেই কথোপকথন করতে করতে প্রভাত হয়ে গেছে। সুদামা নিজের স্থানেতে ফিরবেন। ভগবান তিনি জানেন সুদামা আমার জন্য কিছু নিয়ে এসছেন। তিনি জানেন যে তিনি আমার কাছে, যে সুদামা যে এসেছেন আমার কাছে কিছু না নিয়ে তো আসবে না। কারণ বন্ধুর বাড়িতে, গুরুদেবের বাড়ি, গুরুদেবের আশ্রমেতে, কোনো মঠ মন্দিরে আশ্রমে যেতে গেলে খালি হাতে কখনো যেতে নেই, কিছু নিয়ে যেতে হয়। কোনো মঠ মন্দিরে গেলে যেমন আমরা মিষ্টি কিংবা ফল নিয়ে যাই, সুদামার কাছে সেই সব ছিল না। কিন্তু এক প্রেমময় নয়নের জলের অভিষিক্ত সেই নাড়ু, চূড়ার নাড়ু তার কাছে ছিল। ভক্তের যে প্রেম দ্বারা যে সেই যে নাড়ু, যেখানে ভাব, যেখানে প্রেম রয়েছেন, সেই নাড়ুকে বলছেন, সুদামা তুমি দাও না, তুমি কি নিয়ে এসেছো দাও। আমি জানি তুমি কিছু নিয়ে এসেছেন, কিন্তু সুদামা ভগবান কিছুকে দিচ্ছে না। তিনি ভাবলেন কোথায় দ্বারকাধীশ আর কোথায় সামান্য আমি ব্রাহ্মণ, আমি কি দেব, আমি কি দেব? আমি এক সামান্য ব্রাহ্মণ, আমি সে ভগবান, সে দ্বারকাধীশ, দ্বারকাপুরীর যে রাজা, তাকে আমি কি দেব? কিন্তু ভগবান ভক্তির দ্রব্য প্রভু কারি কারি খায়, অভক্তের দ্রব্য প্রভু ফিরিও না চায়। তিনি বিদুরের গৃহে যেমন যে তার বিদুরের পত্নী কলার ছিলকা তিনি আস্বাদন করেছিলেন ভগবান, কিন্তু দুর্যোধনের সোনার থালার মধ্যে 56 ভোগকে তিনি আশ্রয় করলেন না। ভক্তির যে ভক্তিকে তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দনম, ভক্তের ভক্তির দ্বারা তিনি কি করেছিলেন? সেই নাড়ুকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ভগবান দ্বারকাধীশ। কহ মে দরিদ্র পাপিয়ানি কহ কৃষ্ণ শ্রীনিকেতন। রুক্মিণী বললেন, প্রভু দ্বারকাধীশ আপনি যদি এই একবার গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয়বারে গ্রহণে তুই আমরা তার দাসী হয়ে যাব।
ভগবান একবার গ্রহণে স্বরে তিনি ঐশ্বর্য প্রদান করে দিয়েছেন সুদামাকে। রুক্মিণী দেবী বলছেন আমাদেরকেও তা দাও, আমরাও তো নিতে চাই সুদামার সেই ভাব মিশ্রিত যে নাড়ুকে। আমরাও তো কেন ব্যর্থ হব, আমরাও কেন বঞ্চিত হব সেই প্রসাদ থেকে, সুদামার নাড়ু থেকে কেন আমরা বঞ্চিত হব। তারাও আকাঙ্ক্ষী হলেন, অভিলাষা হলেন, তারাও অভিলাষ নিয়ে তারা গ্রহণ করলেন। সুদামা পথে যখন যাচ্ছেন তখন চিন্তা করছেন আমি শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বললাম না, তিনিও কিছু তো দিলেন না। চিন্তা করছেন কি, অয়ম হি পরমলাভ ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহম বাহুভ্যাম পরিরম্ভিতম ক্বহম দরিদ্র পাপিয়ান কহ কৃষ্ণ শ্রীনিকেতন। কোথায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি, আর কোথায় তার দ্বারকাপুরী, কোথায় তার শ্রীনিকেতন। আমাকে তার অতি কোমল শ্রীহস্তের দ্বারা আলিঙ্গন তো করেছেন, এর থেকে বেশি কৃপাও হতে পারেন। সুদামা নিজেকে দরিদ্র বলেছেন। স্বর্গাপবর্গৈ পুংসাম রসায়াম ভুবি সম্পদাম সর্বেষামপি সিদ্ধিনাম মূলম তচ্চরণার্চনম। যখন তিনি ফিরেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কানাইয়া লাল দ্বারকাধীশকে থেকে, রাস্তাতে তিনি নিজেকে দরিদ্র বলে মনে করেছিলেন, নিজেকে দরিদ্র বলেছিলেন। কিন্তু সুখদেব নিজেকে দরিদ্র বলেছিলেন কারণ সুদামা চলে যাচ্ছেন ভক্ত ভগবান, তাদের যে মিলন। ভগবান থেকে ভক্ত বিদায় নিতে মনে মনে করছেন, রাস্তাতে যাচ্ছেন, মার্গের মধ্যে চিন্তা করছেন প্রভুকে তো আমি কিছু চাইলাম না, আমার পত্নী যে আমাকে প্রভুর কাছে পাঠিয়েছিলেন, সখার কাছে, প্রভু তো কিছু দিল না, কিন্তু তিনি বাহুভ্যাম পরিরম্ভিত আমাকে তো আলিঙ্গন দিয়েছেন, আমাকে তো সম্মান করেছেন। সুদামা নিজেকে দরিদ্র বলেছিলেন, কিন্তু সুখদেব কোথাও সুদামাকে দরিদ্র বলেননি, নিজের দৈন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন সুদামা। যখন তিনি আসলেন তার পত্নী সুশীলা, তিনি দাসীদর্গ নিয়ে তিনি সুদামাকে নিজ পতিকে তিনি বরণ করার জন্য, স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছেন। সুদামা তাকে ভগবান ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন। প্রভুর কাছে ইহাই প্রার্থনা, প্রভু আমি যেন এই সম্পদ পেয়ে, ঐশ্বর্য পেয়ে, আমি যেন এই ধনরত্ন পেয়ে যেন তোমাকে না ভুলে যাই। হে সখা, জন্ম জন্মান্তর যেমন তোমার শ্রীচরণকে স্মরণ বন্দন কীর্তন করতে পারি। হে প্রভু, ভগবান সুদামাকে কৃপা করেছিলেন, সুদামাকে ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন। এই প্রকার সুদামার সঙ্গে ভক্তির মিলন হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম একসময় সূর্যগণ উপলক্ষে দ্বারকার মহিষীগণ, ব্রজের গোপীগণ, ব্রজবাসীগণ, দ্রৌপদী আদি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রে।